నోట్ ప్యాడ్ విజిబుల్ అవుతుంది కదా? ఓకేనమ్మా? హలో జగదీష్, నోట్ ప్యాడ్ కనపడుతుందా? ఎస్ మేడం. ఓకే. సో ఇక్కడ we discuss about JavaScript operators in JavaScript. What are the types of operators are presented in JavaScript? So operator is a symbol which is used to perform some operation. Operator అనేది ఒక symbol. Using this operator we are performing the operations. Here operators are mainly classified into 5 types. And that is the arithmetic operators, comparison operators, logical operators, or logical operators are also called as a relational operators, and assignment operators. Okay. And conditional operators. Okay. So arithmetic operators, first we discuss about arithmetic operators. So operator is a symbol which is used to perform operations. Okay now. So here 4 plus 5 is equal to 9. Here 4 and 5 are called as a operands. ఆపరెంట్స్ అంటే ఏంటంటే ఆపరేటర్ ఏ అయితే వేరియబుల్స్ మధ్యలో ఉంటుందో ఆ వేరియబుల్స్ను ఆపరెంట్స్ అంటారు. ఓకేనా? హియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 plus 6 equal to 11. 5 and 6 are the operands. Okay na? So plus is a operator. JavaScript supports these types of operators, that is the arithmetic operators, comparison operators, logical or relational operators, assignment operators, conditional or ternary operators. First here I discuss with arithmetic operators, that is the arithmetic operators are used to perform the addition, subtraction, multiplication, division, modulo division, increment and decrement. These are all operations are come under the category of arithmetic operators. Okay. Addition, subtraction, multiplication, division, modulo division, increment and decrement are all under the category of arithmetic operators. Okay. So plus is a addition operator. It is used to perform the addition. Plus is used to add 2 operands or add 2 values. Subtraction is used to subtract the one value from another value. Okay. So it is used to perform. Minus is a subtraction operator. Plus is a addition operator. Star, asterisk is a multiplication operator. It is used to perform multiplication between two numbers. Okay. Division, slash is a division operator. It is used to perform the division denominator. It returns the denominator value. Next, modulo division is a returns the remainder of integer division. Ante modulo division is only applicable to perform modulo division operation between integer numbers. It not perform the modulo division between floating point numbers. Ante entante plus minus multiplication division ఈ ఆపరేషన్స్ అన్నిటిని ఇంటీజర్ నెంబర్స్కు చేయొచ్చు, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్స్కు చేయొచ్చు. కానీ మాడ్యులో డివిజన్ ఆపరేటర్ అనేది ఇంటీజర్ నెంబర్స్కి మాత్రమే చేస్తాం. 4/5 అలా ఇంటీజర్ నెంబర్స్కి మాత్రమే చేస్తాం. కానీ మాడ్యులో డివిజన్ ఆపరేటర్ అనేది ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్స్కు చెయ్యం. ఓకేనా? మాడ్యులో డివిజన్ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుంది? రిమైండర్ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది. డివిజన్ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుంది? డినామినేటర్ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తే మాడ్యులో డివిజన్ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుంది? డివిజన్ ఆపరేటర్ వాల్యూను రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే. సో ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఏంటి? ఇట్ యాడ్ వన్ వాల్యూ టు వేరియబుల్. ఇంక్రిమెంట్ వాల్యూ ఏం చేస్తుంది? ఇప్పుడు ఏ ఈజ్ 10 ఉంది అనుకోండి, ఏ ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఇట్ గెట్ 11. ఓకే. సో ఏ మైనస్ మైనస్ అన్నామనుకోండి, 1 వాల్యూ, ఇట్ డిక్రిమెంట్స్ 1 వాల్యూ. అంటే a minus means it gives the 9. Okay. So here we explain this example with the help of notepad, how arithmetic operators are performed, what are the types of arithmetic operators. Here arithmetic operators are mainly arithmetic operators, comparison operators అంటే రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్. కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ అంటే రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడమ్మా, ఫస్ట్ కేటగిరీ ఏంటి? అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్,
కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్. కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఈక్వల్, నాట్ ఈక్వల్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ అంటాయి. రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అంటే లాజికల్ ఆపరేటర్స్, అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్, కండిషనల్ ఆపరేటర్స్ ఇవి. సో ఫస్ట్ మనము అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ గురించి చదువుకుందాం. అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్కు ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాయాలి, అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది చదువుకుందాం. సో ఫస్ట్ నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసి HTML హెడ్ సెక్షన్ /head section body section స్క్రిప్ట్. సో మనం ఏదైనా ఒక 2 వేరియబుల్స్ని డిక్లేర్ చేసుకుందాం. A = 10, B = 20. సో ముందు అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ హౌ మెనీ టైప్స్? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద అడిషన్. డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ అడిషన్. అడిషన్ A + B యాడ్ చేయండి వాల్యూను. సో యాడ్ చేస్తే అడిషన్ అనేది రిటర్న్ అవుతుంది. సో ఈ A + B అనేది ఒక వాల్యూ కాబట్టి A + B అనేదాన్ని మనము ఇలా పెట్టేసుకున్నాను. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఏంటి? సబ్స్ట్రాక్షన్. సో నెక్స్ట్ సబ్స్ట్రాక్షన్ కాబట్టి సబ్స్ట్రాక్షన్ చేయండి. సబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటి? A - B. సో అడిషన్ బదులు సబ్స్ట్రాక్షన్. సో A - B. సో నెక్స్ట్ది ఏంటి? మల్టిప్లికేషన్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డివిజన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మాడ్లో డివిజన్. మాడ్లో డివిజన్ మీన్స్ డివిజన్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఏంటి మా డివిజన్ అంటే? యాష్ కదా, స్లాష్ కదా. డివిజన్ ఆపరేటర్ ఏంటి? స్లాష్. మాడ్లో డివిజన్ ఆపరేటర్ ఏంటి? మాడ్లో డివిజన్ ఆపరేటర్ ఏంటి? పర్సంటేజ్ ఆపరేటర్. సో దిస్ ఈజ్ ద మాడ్లో డివిజన్ ఆపరేటర్. ఇప్పుడు స్క్రిప్ట్ని ఏం చేయాలి? క్లోజ్ చేయాలి. తర్వాత బాడీ సెక్షన్ను క్లోజ్ చేయాలి. తర్వాత HTML సెక్షన్ను క్లోజ్ చేయాలి. ఇది ఏంటి? ఇది ఏం ప్రోగ్రామ్ రాసాము? అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్కు ప్రోగ్రామ్. అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటి? అడిషను, సబ్స్ట్రాక్షను, మల్టిప్లికేషను, డివిజను, మాడ్లో డివిజను అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్. అడిషన్ అంటే A + B, సబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే A - B, మల్టిప్లికేషన్ అంటే A*B, డివిజన్ అంటే A/B, మాడ్లో డివిజన్ అంటే A%B. ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ఏం చేసాం? HTML రాశాను, హెడ్ సెక్షన్ రాశాను, బాడీ సెక్షన్ రాశాను. బాడీ సెక్షన్లో ఏం చేశాను? స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేశాను. 2 వేరియబుల్స్ని డిక్లేర్ చేసుకున్నాను. 2 వేరియబుల్స్ని డిక్లేర్ చేసుకున్న తర్వాత డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ అనే దాన్ని యూజ్ చేసి ఫస్ట్ అడిషన్ను ప్రింట్ చేస్తున్నాను, తర్వాత సబ్స్ట్రాక్షన్ను ప్రింట్ చేస్తున్నాను, తర్వాత మల్టిప్లికేషన్, తర్వాత డివిజన్, మాడ్లో డివిజన్ను ప్రింట్ చేస్తున్నాను. సో ఒకసారి మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ను సేవ్ చేద్దాం. సో సేవ్ యాజ్. టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్స్ తీసేసి ఆల్ ఫైల్స్ పెట్టుకొని ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఏదైనా ఒక నేమ్ ఇచ్చి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ K అని ఇచ్చాను, k.html. సో ప్రోగ్రామ్ను సేవ్ చేసాము. ప్రోగ్రామ్ సేవ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ని సేవ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ నోట్ ప్యాడ్ని మినిమైజ్ చేసి మన ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి, మన ఫోల్డర్ ఇక్కడ మన డెస్క్టాప్ మీద పెట్టుకున్న ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళేసి ఏ ఫోల్డర్లో అయితే సేవ్ చేసామో ఆ ఫోల్డర్లోకి ఎంటర్ అయ్యి మన ప్రోగ్రామ్ నేము మనము K అనే నేమ్తో సేవ్ చేసాం కాబట్టి K అనే నేమ్తో ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ అవైలబుల్గా లేదు. ఒకసారి మళ్ళీ సేవ్ చేయండి. సో ఎక్కడ సేవ్ అయిందో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. డెస్క్టాప్లో CSలో అగైన్ K అనే నేమ్తో K.html అని సేవ్ చేయండి. తర్వాత నెక్స్ట్
సో ఈ ప్రోగ్రామ్ కే అనే ప్రోగ్రామ్ను ఓపెన్ విత్ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఓపెన్ విత్ గూగుల్ క్రోమ్తో ఓపెన్ చేయండి. సో ఏమని వచ్చింది మా అడిషన్ 30, సబ్స్ట్రాక్షన్ -10, మల్టిప్లికేషన్ ఏమన్నా లైన్ వచ్చిందా? న్యూ లైన్లోకి వచ్చిందా? అంతా ఏమైంది? ఒకటే లైన్లో ప్రింట్ అవుతా ఉంది. సో జస్ట్ ఇక్కడ రైటర్ లైన్ యూజ్ చేద్దాము. మేడం ఇవ్వట్లేదు మేడం రైట్లో. ఓకే, సో రైట్ ఎల్ఎన్ ఫంక్షన్ కూడా తీసుకోవడం లేదు. సో రైట్ ఎల్ఎన్ డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఎల్ఎన్ కూడా తీసుకోవడం లేదు. సో డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఎల్ఎన్ సింటాక్స్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఎల్ఎన్ మనం ఏమైనా మిస్ చేసాము అనేది జస్ట్ అబ్జర్వ్ ద సింటాక్స్. డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఎల్ఎన్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్. So just observe the document.writeln statement. So document.writeln is మనం ఇక్కడ చూస్తే సింటాక్స్ ప్రకారమే మనం రాసాము document.writeln, కానీ బ్రౌజర్ సపోర్ట్ చేయలేదు. సో మళ్ళీ ఇంకొకసారి మనం వేరే బ్రౌజర్ ద్వారా రన్ చేద్దాము. వేరే బ్రౌజర్ ద్వారా రన్ చేస్తే వస్తుందేమో చూద్దాము. సింటాక్స్ కరెక్టే రాసాము. ఓపెన్ విత్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్లో ఓపెన్ చేద్దాము. మేడం వరప్రసాద్ క్లాస్కి వస్తుంది. ఎస్ ఏంటిమా? వరప్రసాద్ క్లాస్కి అటెండ్ అవుతుంది మేడం. రమ్మను. ఆటోమేటిక్గా వస్తారమ్మా. యాక్సెప్ట్ చేయాలి కదా. వచ్చేసారు. ఓకే ఓకే. రన్ అవుతుంది, టైం తీసుకుంటా. మనము క్రోమ్లో డాక్యుమెంట్ డాట్ రైటర్లెన్ ఫంక్షన్ తీసుకోలేదు. క్రోమ్ నాట్ సపోర్టెడ్ ద డాక్యుమెంట్ డాట్ రైటర్లెన్. జస్ట్ హియర్ వీ యూజ్ ద ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్. బట్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్లో అసలు ఏ ఫంక్షను యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. స్క్రిప్ట్ కోడే యాక్సెప్ట్ కావడం లేదు. మళ్ళీ అగైన్ రీఫ్రెష్ చేసి చూద్దాము. అలో బ్లాక్డ్ కాంటెంట్ అని ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్లో అయితే అలో బ్లాక్డ్ కాంటెంట్ అని ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. ఇక్కడ కూడా డాక్యుమెంట్ డాట్ రైటర్లెన్ అనే ఫంక్షన్ను తీసుకోలేదు. సో డాక్యుమెంట్ డాట్ రైటర్లెన్ అనేది కొన్ని బ్రౌజర్స్కి మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది, కొన్ని బ్రౌజర్స్కి సపోర్ట్ చేయదు. డాక్యుమెంట్ డాట్ రైటర్లెన్ అనేది సపోర్ట్ కాలేదు. సో ఇక్కడ మామూలు బ్రౌజర్లలో ఇప్పుడు ఇలా ఎడిటర్లలో ఆన్లైన్ ఎడిటర్లలో చూడండి, డాక్యుమెంట్ డాట్ రైటర్లెన్ యూజ్ చేసిన వెంటనే ఆన్లైన్ ఎడిటర్లో చూడండి, ఆన్లైన్ ఎడిటర్లో సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంది. సో ఆన్లైన్ ఎడిటర్లో మనం సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ఆన్లైన్ ఎడిటర్లో సేమ్ ప్రోగ్రామ్ చూడండి మా ఎలా వస్తుంది. ఆన్లైన్ ఎడిటర్లో అయితే డాక్యుమెంట్ డాట్ రైటర్లెన్ సేమ్ సింటాక్స్ రాసాము మనము డాక్యుమెంట్ డాట్ రైటర్లెన్ అని, కానీ ఆన్లైన్ ఎడిటర్లో కూడా సపోర్ట్ చేయలేదు. సో ఆన్లైన్ ఎడిటర్లో కూడా సపోర్ట్ చేయలేదు. జస్ట్ 1 minute. ఓకే, ఆన్లైన్ ఎడిటర్లో కూడా సపోర్ట్ చేయలేదు. ఒక్కసారి ఇక్కడ యూజ్ ప్రీ ట్యాగ్ ఇన్ బిట్వీన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్. సో ఆఫ్టర్ ద ప్రీ ట్యాగ్ యూజ్ ప్రీ ట్యాగ్ ఆఫ్టర్ ద స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్. సో ఇప్పుడు సపోర్ట్ చేసిందా? కనపడుతుందమ్మా సపోర్ట్ చేసినది? ఎస్ మ్యామ్. ప్రీ ట్యాగ్ ఏంటంటే టెక్స్ట్ను మనం ఎలా ఇస్తే ఆ ఫంక్షన్స్ అన్ని వర్క్ కాకపోతే మనం ప్రీ ట్యాగ్ పెట్టొచ్చు మా.
ప్రీ ట్యాగ్ అనేది స్క్రిప్ట్ కంటే ప్రీ ఓకేనా. ప్రీ ట్యాగ్ అని పెట్టామనుకోండి, ఏమైనా ఫంక్షన్స్ మనకు సపోర్ట్ కాకపోతే ఓకేనా, ఫంక్షన్స్ సపోర్ట్ అవుతాయి. రైట్ ఎల్ఎన్ ఫంక్షన్ సపోర్ట్ కాలేదు కదా, రైట్ ఎల్ఎన్ ఫంక్షన్ సపోర్ట్ కాకపోతే ఏం చేయాలి, స్క్రిప్ట్ కోడ్ అంతా కలిపి ఏ ట్యాగ్ లో పెట్టాలి, ప్రీ ట్యాగ్ లో పెట్టాలి. ప్రీ ట్యాగ్. సో ఇప్పుడు సపోర్ట్ అయింది. సో మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా రైట్ ఎల్ఎన్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేద్దాము. రైట్ ఎల్ఎన్ ఫంక్షన్ ప్రీ ట్యాగ్ పెట్టకుండాంటే వర్కౌట్ కాలేదు. సో మళ్ళీ రైట్ ఎల్ఎన్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేద్దాము. సో ఇప్పుడు చూడండి, స్క్రిప్ట్ కోడ్ అంతా తీసుకొని వెళ్ళి ఎక్కడ పెట్టాలి, మళ్ళీ స్క్రిప్ట్ కోడ్ అంతా తీసుకొని పోయి ఏం చేయాలి, ప్రీ అనే స్టార్టింగ్ Pre-tag. ట్యాగ్ లో, ప్రీ అని ఎండింగ్ ట్యాగ్ లో పెట్టాలి. అప్పుడు డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఎల్ఎన్ ఫంక్షన్ వర్కౌట్ అవుతుంది. సో ఒకసారి మళ్ళీ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అవుట్పుట్. సో ఇప్పుడు అన్ని న్యూ లైన్స్ లో వచ్చాయా, అడిషన్ 30, సబ్స్ట్రాక్షన్ -10, మల్టిప్లికేషన్ 200, డివిజన్ 0.5, మాడ్యులర్ డివిజన్ 10 అని అన్ని సపరేట్ లైన్స్ లో వచ్చాయి కదా. సో ఏదాని ద్వారా వచ్చింది ఇలా సపరేట్ ట్యాగ్స్ లో, యాక్చువల్ గా అయితే రైట్ ఎల్ఎన్ ఫంక్షన్ డైరెక్ట్ గా సపోర్ట్ చేయాలి. సో డైరెక్ట్ గా రైట్ ఎల్ఎన్ ఫంక్షన్ సపోర్ట్ చేయకపోతే హియర్ వి ఆర్ యూజింగ్ ద ప్రీ ట్యాగ్. హియర్ ఎంటైర్ స్క్రిప్ట్ కోడ్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ ప్రీ అనే స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ స్లాష్ ప్రీ అనే ఎండింగ్ ట్యాగ్ మధ్యలో పెట్టాలి. ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఏం చేశాను, జస్ట్ 2 వేరియబుల్స్ తీసుకొని అడిషన్ A+B అడిషన్, A-B సబ్స్ట్రాక్షన్, A*B మల్టిప్లికేషన్, A/B ఏంటి డివిజన్, మాడ్యులర్ డివిజన్ చేశాను అంతే. ఇదంతా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఏదానికి, అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్. we go to discuss about ఏంటి, లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్. లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటి, రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటి అనేటివి. సో here we discuss about the relational operators ma. Here we discuss about the relational operators. Here relational operators వేరు, logical operators వేరు. So relational operators means less than, greater than, equal to, more than or equal to are called as relational operators. Less than, greater than, less than, equal to, greater than, equal to are the relational operators. So ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెట్టామనుకోండి, మాట్లాడేటప్పుడు సో ఇప్పుడు ఏ లెస్ దాన్ బి, ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అని పెట్టామనుకోండి, లెస్ దాన్, గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్, ఈక్వల్ టు, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, ఈక్వల్ ఇవన్నీ ఏంటి, రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్. ఈ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ద్వారా ఏం జరుగుతుంది అంటే కంపారిజన్ జరుగుతుంది. సో రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ను కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ అని కూడా అంటారు. రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ను కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ కూడా అంటారు. సో ఏ వాల్యూ లెస్గా ఉందా, బి వాల్యూ కంటే ఏ వాల్యూ గ్రేటర్గా ఉందా అలా చెక్ చేయడం కోసం రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ను యూజ్ చేస్తాం. రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ను కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ అని కూడా అంటారు. లెస్ దాన్, ఈక్వల్ టు, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, ఈక్వల్, నాట్ ఈక్వల్ టు, ఇవి రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్. సో ఇప్పుడు చూద్దాం, 10 less than 20 ఈ కరెక్టేనా, ట్రూనా ఫాల్సా, 10 less than True, ma'am. ట్రూనా ఫాల్సా, 10 less than 20 ట్రూనే కదమ్మా. 10 20 కంటే లెస్ వాల్యూ, ట్రూ. 10 greater than 20 ఏంటి, 10 greater than 20 ట్రూనా ఫాల్సా, ఫాల్స్. ఏమన్నా గ్రేటరా 20 కంటే, కాదు కదా, ఫాల్స్. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏమొస్తుందో అవుట్పుట్ ఒకసారి చూద్దాం, చెక్ చేద్దాం. జస్ట్ సేవ్ చేసి ప్రోగ్రామ్లో అవుట్పుట్ చెక్ చేద్దాం. ఏమొస్తుందని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అవుట్పుట్. సో ఏమొచ్చింది అక్కడ, అడిషన్ అని వచ్చింది కదా. సో దీన్ని టెక్స్ట్ మారుద్దామా. సో టెక్స్ట్ కొంచెం మారుద్దాము. ఇది అడిషన్ ఆపరేటరా, కాదు, ఏంటి, లెస్ దాన్ ఆపరేటరు. ఇంకొకటి ఏంటి, గ్రేటర్ దాన్ ఆపరేటర్. సో గ్రేటర్ దాన్ ఆపరేటర్ అని ఇచ్చేద్దాం. సో ఇప్పుడు ఏ లెస్ దాన్ బి అంటే 10 less than 20 అంటే ఏం రావాలి, 10 less than 20 అనేది ట్రూ కదా, ఆన్సర్ ఏం రావాలి, ట్రూ అని ప్రింట్ కావాలి. 10 greater than 20 అనేది ఏంటి, ఫాల్స్ కదా, ఫాల్స్ అని రావాలి. సో ఆల్రెడీ మీరు అవుట్పుట్ లో చూసారు, ట్రూ ఫాల్స్ అని వచ్చింది. సో ఒకసారి మళ్ళీ ఇక్కడ చెక్ చేయండి. సో వచ్చిందా, ట్రూ ఫాల్స్ అని వచ్చిందమ్మా. లెస్ దాన్ అంటే ఏమొచ్చింది, ట్రూ అని వచ్చింది. గ్రేటర్ దాన్ అక్కడ ఏమొచ్చింది, ఫాల్స్ వచ్చింది. అంటే మనం చెక్ చేసినది ఏంటి, ఏ లెస్ దాన్ బి అంటే 10 less than 20 ట్రూ, 10 greater than
20 ఫాల్స్. సో రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటి అంటే, రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ లైక్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు, గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు, ఈక్వల్ నాట్ ఈక్వల్ ఆర్ ద రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అని రాసి ఈ చిన్న ప్రోగ్రామ్ను రాస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ వి గో టు డిస్కస్ అబౌట్ logical operators. Third category of operators is the logical operators. So logical operators are the three types: logical and, logical or, logical not. So ఎవరికైనా లాజికల్ అండ్, లాజికల్ ఆర్, లాజికల్ నాట్ గురించి తెలుసా? లాజికల్ ఆర్ అంటే సింబల్ ఏంటి మా? లాజికల్ అండ్ అంటే సింబల్ ఏంటి? అండ్ అయితే డాట్స్ అంటే సింబల్ ఏంటి? లాజికల్ అంటే ఆంబర్సన్ ఇస్ ఏ లాజికల్ ఆపరేటర్స్. ఓకేనా? సో ఆంబర్సన్ అంటే లాజికల్ అండ్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు చూడండి, మల్టిప్లికేషన్ లాజికల్ అండ్ 2 అండ్స్ ఉంటాయి కదా, 2 అండ్ ఆపరేటర్స్ ను లాజికల్ అండ్ అంటారు. కనపడుతుందా? 2 ఆంబర్సన్ ఆపరేటర్స్ ను లాజికల్ అండ్ అంటారు. 2 ఆర్ ఆపరేటర్ ఉంటుంది మా. సో కీబోర్డ్ లో ఆర్ ఆపరేటర్ ఎక్కడ కనపడుతుంది మీకు? కీబోర్డ్ లో ఆర్ ఆపరేటర్ కీబోర్డ్ లో ఎంటర్కు పైన, కీబోర్డ్లో ఎంటర్కు పైన బ్యాక్ స్లాష్ ఉంటుంది. బ్యాక్ స్లాష్ను షిఫ్ట్తో పట్టుకుంటే మీకు లాజికల్ ఆర్ ఆపరేటర్ కనబడుతుంది. సో ఎంటర్ బటన్కు పైన బ్యాక్ స్లాష్ ఆపరేటర్ ఉంటుంది. ఆ బ్యాక్ స్లాష్ ఆపరేటర్ను షిఫ్ట్ సహాయంతో పట్టుకుంటే లాజికల్ ఆర్ ఆపరేటర్ కనపడుతుంది. 2 ఆర్స్ను ప్రెస్ చేస్తే లాజికల్ ఆర్ ఆపరేటర్ అంటారు. స్క్రీన్ మీద మీకు కనపడుతూ ఉందా? సో ఇప్పుడు మనం లాజికల్ అండ్ అంటే ఏం చేస్తుంది అంటే, లాజికల్ అండ్ అంటే ఏంటంటే ట్రూ అయితే ట్రూ అవుతుంది, ట్రూ ఫాల్స్ అయినా, ఫాల్స్ ట్రూ అయినా, ఫాల్స్ అయినా ఫాల్సే. లాజికల్ అండ్ కేసులో ఏంటి? ఏవైనా 2 ట్రూ అయితే, ఇఫ్ 2 వేరియబుల్స్ ఆర్ ట్రూ దెన్ లాజికల్ అండ్ రిటర్న్స్ ద ట్రూ వాల్యూ. ఇఫ్ ఎనీ వన్ వేరియబుల్ ఫాల్స్ ఆర్ 2 వేరియబుల్స్ ఆర్ ఫాల్స్ దెన్ ఇట్ రిటర్న్స్ ద ఫాల్స్. అర్థమవుతుందమ్మా? ఏ బి అనేటివి 2 ట్రూ అయితేనే లాజికల్ అండ్ ఏమవుతుంది? లాజికల్ అండ్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి ఏమవుతుంది? ట్రూ అవుతుంది. ఏ ఫాల్స్ అయినా, బి ట్రూ అయినా, బి ఫాల్స్ అయ్యి ఏ ట్రూ అయినా, ఏ బి ఫాల్స్లు అయినా లాజికల్ అండ్ ఆపరేటర్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? ఫాల్స్ను రిటర్న్ చేస్తుంది. ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దట్ ఏ బి ట్రూ అయితేనే ట్రూ, ఏదో ఒకటి ఫాల్స్ అయినా, 2 ఫాల్స్ అయినా ఫాల్సే. అది ఏంటి? లాజికల్ అండ్ ఆపరేటర్. ఒకసారి మన ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ప్రోగ్రామ్ ద్వారా. సో ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ద్వారా జస్ట్ మనము ఇక్కడ ట్రైట్ ప్రోగ్రామ్ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ రాశారు. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ చూడండి. సో ఇక్కడ మన ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మన ప్రోగ్రాంలో కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. సో ఏ లెస్ దాన్ బి అని ఉంది ఇక్కడ. సో అలాగే ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకుందాం. కొంచెం అలర్ట్గా ఉండండి, నేను ఒకటి అడుగుతాను, మీరు చెప్పండి. ఏ లెస్ దాన్ బి అండ్ బి ఈక్వల్ టు సి ఏమొస్తుంది? ఇప్పుడు చూడండి, చెక్ చేయండి, ఈ కండిషన్ని చెక్ చేయండి. ఈ కండిషన్ని చెక్ చేసి ఎవరైనా చెప్పండి మా. 2 ట్రూ అయితే ట్రూ వస్తుంది. 2 ట్రూలా? ఏ లెస్ దాన్ బి అనేది ట్రూనా? 10 లెస్ దాన్ 20. 10 లెస్ దాన్ 20 అంటే ఏంటి? ట్రూ. 10 లెస్ దాన్ బి అంటే ఏంటి? ట్రూ. బి ఈక్వల్ టు సి అన్నాను. బి వాల్యూ ఎంత ఉంది? 20నే ఉంది. సి వాల్యూ ఎంత ఉంది? 20నే ఉంది. బి ఈక్వల్ టు సి నైనా నాన్న? ట్రూ. 2 ట్రూలు అయితే ట్రూ. 2 ట్రూలు అయితే ట్రూ. 2 ట్రూలు అయితే ట్రూ. రెండిట్లో ఏది ఫాల్స్ అయినా ఫస్ట్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయ్యి, ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అయ్యి సెకండ్ కండిషన్ కూడా ట్రూ అయితే ట్రూ ఇస్తుంది. ఒకవేళ ఫస్ట్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయ్యి సెకండ్ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఫాల్సే ఇస్తుంది. ఓకేనా? ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అయ్యి సెకండ్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయినా ఫాల్సే ఇస్తుంది. 2 ఫాల్స్ అయినా ఫాల్సే. ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుంది? 2 ట్రూలు అయినప్పుడు మాత్రమే. మీనింగ్ అన్ని కేసెస్ ఫాల్సెసే. అర్థమైందా నాన్న? సో లాజిక్ గురించి అర్థమైంది కదా. సో ఒకసారి అవుట్పుట్ చూద్దాం. ఇప్పుడు దీనికి ఏది అవుట్పుట్ రావాలి? ఏ లెస్ దాన్ బి అంటే 10 లెస్ దాన్ 20 ట్రూ అండ్ బి ఈక్వల్ టు సి, 20 ఈక్వల్ టు సి, 20 ఈక్వల్ టు 20 ట్రూ. 2 ట్రూలు ట్రూ కాబట్టి ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏం రావాలి? ట్రూ రావాలి. సో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో వచ్చిందా? అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది? ట్రూ వచ్చిందమ్మా. సో అవుట్పుట్ ట్రూ వచ్చింది. 2 ట్రూలు అయితే
ట్రూ. ఒకటి ఫాల్స్ కేస్ కూడా చెక్ చేద్దాం. రెండు ఫాల్స్‌లు. ఇప్పుడు ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అని ఇచ్చాను. లెస్ దాన్ తీసేసి 10 గ్రేటర్ దాన్ బినా? 10 గ్రేటర్ దాన్ 20 నా? 10 గ్రేటర్ దాన్ 20 నా? నో. ఫాల్స్ కదా? ఫాల్స్. ఫాల్స్. ఫాల్స్ ట్రూ ఏమవుతుంది? ఫాల్స్. ఫాల్స్ ట్రూ ఏమవుతుంది? ఫాల్సే అవుతుంది. సో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఫాల్స్ ట్రూ ఫాల్స్ అయిందా లేదా అని ప్రోగ్రామ్ ద్వారా చెక్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు రిఫ్రెష్ చేస్తే సో ఏమొస్తుంది? ట్రూనే వస్తుంది. ఒకసారి మళ్ళీ నోట్ ప్యాడ్ లో చెక్ చేద్దాం. ప్రోగ్రామ్ సేవ్ అయిందో లేదో ఒకసారి. ప్రోగ్రామ్ సేవ్ అయింది. ఒక బ్రాకెట్ వేసేద్దాం కంప్లీట్ గా దీనికి. ఒక బ్రాకెట్ వేసేద్దాం విడిగా లేకుండా. ప్రోగ్రామ్ ని సేవ్ చేసేద్దాం మళ్ళీ. ఏమొచ్చింది? మా ఫాల్స్ వచ్చిందా? ఎస్ మేడం. సో ఫాల్స్ వచ్చింది. అక్కడ టెక్స్ట్ మెసేజ్ లెస్ దాన్ అని రాశాను కాబట్టి ఆ టెక్స్ట్ మెసేజ్ ఫాల్స్ వచ్చింది. సో ఈ టెక్స్ట్ మెసేజ్ ను తీసేద్దాం. టెక్స్ట్ మెసేజ్ అవసరం లేకపోతే తీసేయండి. సో ఇలా కంప్లీట్ గా రాస్తే రెండు కండిషన్స్ ఊరికే జస్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. లాజికల్ అంటే రెండు ట్రూ అయితేనే ట్రూ అవుతుంది. రిమైనింగ్ అన్ని కేసెస్ ఫాల్స్ అవుతుంది. లాజికల్ ఆర్ గురించి చెప్పండి ఎవరైనా. లాజికల్ ఆర్ అంటే ఏంటి? రెండు ఫాల్స్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఫాల్స్ అవుతుంది. రెండు ఫాల్స్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఫాల్స్ అవుతుంది. ఏదో ఒకటి ట్రూ అయినా రెండు ట్రూలు అయినా కానీ ట్రూనే. గుర్తుపెట్టుకోండి మా. లాజికల్ ఆర్ ఎట్లా? రెండు కండిషన్స్ ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్, రెండు కండిషన్స్ ట్రూ అయినా, రెండు కండిషన్స్లో ఏది ఫాల్స్ అయినా ఏది ట్రూ అయినా, ఒక్క కండిషన్ ట్రూ అయినా ట్రూనే. సో ఓన్లీ ఫాల్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది? రెండు కండిషన్స్ ఫాల్స్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఫాల్స్ వస్తుంది. రిమైనింగ్ అన్ని కేసెస్లో ఏమొస్తుంది? ట్రూ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు చూద్దాము. లాజికల్ ఆర్ ఆపరేటర్ పెట్టాను. దిస్ ఈస్ ద లాజికల్ ఆర్ ఆపరేటర్. సో జస్ట్ నేను ప్రోగ్రామ్ను సేవ్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? రెండు కండిషన్స్ ట్రూ, రెండు కండిషన్స్ ఫాల్స్ అయితేనే ఫాల్స్ వస్తుంది. ఏదో ఒక కండిషన్ ట్రూ అయితే ఏమవుతుంది? ట్రూనే వస్తుంది. ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అంటే 10 గ్రేటర్ దాన్ 20. 10 గ్రేటర్ దాన్ 20 ఫాల్స్. కానీ బి ఈక్వల్ టు సి అని ఇచ్చాను కదా. 20 ఈక్వల్ టు సి. ట్రూ. సో ట్రూ ఫాల్స్ ఏమవుతుంది మా ఆర్లో? మా ట్రూ ఫాల్స్ ఏమవుతుంది ఆర్ కండిషన్ లో? హలో, ట్రూ అవుతుంది. ట్రూ ఫాల్స్ అవుతుంది. ట్రూనే అవుతుంది మా. ఆర్ లో ఎప్పుడు, ఆర్ కండిషన్ లో ఎప్పుడు ఫాల్స్ వచ్చేది? రెండు ఫాల్స్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఫాల్స్ వచ్చేది. ట్రూ ఫాల్స్ అయినా, ఫాల్స్ ట్రూ అయినా, ట్రూ అయినా ట్రూనే. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మళ్ళీ దీనికి అవుట్పుట్ చెక్ చేద్దాము. సో ట్రూ వచ్చింది కదా. సో అంటే ఏంటి? రెండు కండిషన్ లో ఒక కండిషన్ ట్రూ అయ్యి ఒక కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే అవుట్పుట్ ఏమొచ్చేసింది? ట్రూ వచ్చింది. సో దిస్ ఈస్ ద లాజికల్ ఆర్ ఆపరేటర్. ఇంకొకటి ఏంటంటే లాజికల్ అండ్ ఆపరేటర్. లాజికల్ అండ్ ఆపరేటర్ అంటే ఆపరేటర్ నాట్ అంటే ఏంటి? వన్ సింబల్, కీబోర్డ్ లో వన్ సింబల్ ఉంటుంది కదా, వన్ దగ్గర షిఫ్ట్ పట్టుకొని ప్రెస్ చేస్తే నాట్ ఆపరేటర్ వస్తుంది. నాట్ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుందంటే నాట్ ట్రూ అని ఇచ్చామనుకోండి, నాట్ ట్రూ అని ఇస్తే ఏమొస్తుంది? ఫాల్స్ అని వస్తుంది. నాట్ ఫాల్స్ అని ఇస్తే ట్రూ అని ఇస్తుంది. నాట్ అంటే ఏంటి? ఆపోజిట్. ట్రూ కి ఆపోజిట్ ఏంటి? ఫాల్స్. ఫాల్స్ కి ఆపోజిట్ ఏంటి? ట్రూ. సో లాజికల్ నాట్ ఏం చేస్తుంది? నాట్ ట్రూ అంటే ఫాల్స్ ఇస్తుంది, నాట్ ఫాల్స్ అంటే ట్రూ ఇస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఒకసారి సేవ్ చేద్దాం. సేవ్ చేసేసి సో నాట్ ట్రూ అంటే ఏమొచ్చింది? ఫాల్స్ వచ్చింది. సో కంపారిజన్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద లాజికల్ ఆపరేటర్స్ కంప్లీటెడ్. సో లాజికల్ ఆపరేటర్స్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ హియర్ వి డిస్కస్ అబౌట్ ద అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. ఎవరికైనా తెలుసా అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటో అనేది? అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటి మా? ఏ ఆపరేటర్? విచ్ ఆపరేటర్ is called as assignment operator? Which operator is called as a assignment operator? Equal is called as a assignment operator ma. Equal అనేది assignment operator. A equal to 10. Equal operator is called as a assignment operator. Equal operator is used to assigning the value to variable. సో ఈక్వల్ ఆపరేటర్ ద్వారా వేరియబుల్కి వాల్యూని ఇవ్వచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఏ అని ప్రింట్ చేస్తే ఏ ప్రింట్ అవుతుంది. జస్ట్ మీరు
అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అంటే ఏమని రాస్తారు? అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అంటే అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈక్వల్ ఈజ్ ఏ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు అసైనింగ్ ద వాల్యూ టు వేరియబుల్ అని రాసేసి జస్ట్ ఏ ఈక్వల్ టు 10 అని డిక్లేర్ చేయండి. తర్వాత డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఎల్ఎన్ ఆర్ రైట్ ఏ అని ప్రింట్ చేయండి, సరిపోతుంది. అది ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. సో జస్ట్ ఏ ఈక్వల్ టు 10 అని ఇచ్చాం కాబట్టి ప్రింట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? 10 అని ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో అది అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ చెప్పాను, రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ చెప్పాను, లాజికల్ ఆపరేటర్స్ చెప్పాను, అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ చెప్పాను. సో ఇప్పుడు లాస్ట్ కేటగిరీ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఏంటంటే, లాస్ట్ కేటగిరీ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఈజ్ టర్నరీ ఆపరేటర్. సో టర్నరీ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటంటే, టర్నరీ ఆపరేటర్ను క్వశ్చన్ మార్క్ కోలన్ను టర్నరీ ఆపరేటర్ అంటారు. ఏ ఆపరేటర్ను టర్నరీ ఆపరేటర్ అంటారు? క్వశ్చన్ మార్క్ కోలన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ టర్నరీ ఆపరేటర్. సో క్వశ్చన్ మార్క్ కోలన్ ఏం చేస్తుందంటే కంపారిజన్ చేస్తుంది. సో క్వశ్చన్ మార్క్ కోలన్ ఈజ్ ఏ టర్నరీ ఆపరేటర్. if condition is true, one part is printed. If condition is false, another part is second part is printed. సో ఒకసారి జస్ట్ చెక్ చేద్దాము ఎలా వస్తుంది ఈ కండిషనల్ ఆపరేటర్ను టర్నరీ ఆపరేటర్ అనేది ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఏ ఈక్వల్ టు 8, సమ్ బి ఈక్వల్ టు 5, సి ఈక్వల్ టు సమ్ 0 అని ఇలా కొన్ని వాల్యూస్ను ఇచ్చాను. ఇప్పుడు టర్నరీ ఆపరేటర్ గురించి తెలుసుకుందాం. సో డి ఈక్వల్ టు టర్నరీ ఆపరేటర్. టర్నరీ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుంది? ఇప్పుడు ఏ ఈక్వల్ టు సి అని ఇచ్చాను. సో ఇచ్చి క్వశ్చన్ మార్క్ క్వశ్చన్ మార్క్ అని ఇచ్చి సమ్ ఏదైనా ఒక 8 అని ఇచ్చాను, కోలన్ 9 అని ఇచ్చాను. సో ఇప్పుడు ఎవరైనా దీని గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాక అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందంటే మీరే చెప్పాలి. సో ఇక్కడ టర్నరీ ఆపరేటర్ గురించి చెప్తున్నాను. క్వశ్చన్ మార్క్ కోలన్ ఈజ్ ఏ టర్నరీ ఆపరేటర్. అందరు రెడీగా ఉండండి. క్వశ్చన్ మార్క్ కోలన్ అనే దాన్ని టర్నరీ ఆపరేటర్ అంటారు. టర్నరీ ఆపరేటర్ యొక్క సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది? ఒక కండిషన్ ఇస్తాం. కండిషన్ ట్రూ అయితే క్వశ్చన్ మార్క్ తర్వాత ఉన్నది ప్రింట్ అవుతుంది. కండిషన్ ట్రూ అయినప్పుడు ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? క్వశ్చన్ మార్క్ తర్వాత ఉన్నది ప్రింట్ అవుతుంది. కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే కోలన్ తర్వాత ఉన్నది ప్రింట్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? కండిషన్ ట్రూ అయితే ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? క్వశ్చన్ మార్క్ పక్కన ఉన్నది ప్రింట్ అవుతుంది. కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే కోలన్ తర్వాత ఉన్నది తీసుకుంటుంది. సో ఇప్పుడు కండిషన్ ట్రూ అయితే క్వశ్చన్ మార్క్ తర్వాతది రావాలి. కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే కోలన్ తర్వాత ఉన్నది రావాలి. ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటి? 9 మేడం. 9ఆ? ఓకేనా? కరెక్టే. ఏ ఈక్వల్ టు సి అంటున్నాను. ఏ ఈక్వల్ టు సి అంటే ఏంటి? 8 ఈక్వల్ టు 0. 8 ఈక్వల్ టు 0 అనేది ట్రూనా ఫాల్సా? ఫాల్స్. ఫాల్స్ అయితే ఏం ప్రింట్ కావాలి? కోలన్ తర్వాత ఉన్నది ప్రింట్ కావాలి. అర్థమైందమ్మా? సో కండిషన్ ట్రూ అయితే క్వశ్చన్ మార్క్ తర్వాత అది ప్రింట్ అవుతుంది. కండిషన్ ఫాల్స్, ఇక్కడ 8 ఈక్వల్ టు 0 అనేది కండిషన్ ఫాల్స్ అన్నమాట. ఫాల్స్ అయితే ఏంటి? కోలన్ తర్వాత ఉన్నది. కోలన్ తర్వాత ఏముంది? 9. సో డీలో ఏముంటుంది? 9 ఉంటుంది. సో ఒకసారి మనము ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం. డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ డి అని ఇచ్చేద్దాం. సో డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ అంటే ఇప్పుడు ఏం రావాలి? డీలో ఏ వాల్యూ రావాలి? కండిషన్ ఫాల్స్ కాబట్టి 9 వాల్యూ ఈజ్ అసైన్ టు డి. డీలోకి 9 వాల్యూ రావాలి. సో వస్తుందా లేదా అనేది ఒకసారి మనము ప్రింట్ చేసి చూద్దాం. సేవ్ చేశాను ప్రోగ్రామ్ను జస్ట్ రీఫ్రెష్ చేశాను. సో వచ్చిందమ్మా? 9 వాల్యూ వచ్చిందా? కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే కోలన్ తర్వాత ఉన్న వాల్యూ డీకి అసైన్ అయింది, 9 అని ప్రింట్ అయింది. ఓకేనా? సో ఇది టర్నరీ ఆపరేటర్ అంటే కండిషన్, క్వశ్చన్ మార్క్, ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్, కోలన్, సెకండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తాం. కండిషన్ ట్రూ అయితే ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ కాడికి వెళ్ళిపోతుంది. కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే సెకండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ కాడికి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఈరోజు జావా స్క్రిప్ట్లో ఉన్న 5 ఆపరేటర్స్ గురించి చెప్పాను. చాలా ఈజీ జావా స్క్రిప్ట్లో ఉన్న 5 ఆపరేటర్స్ గురించి. ఫస్ట్ మీరు జావా స్క్రిప్ట్ ఆపరేటర్స్ అనే క్వశ్చన్ వస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏం రాయాలి? ఆపరేటర్ ఈజ్ ఏ సింబల్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు పర్ఫామ్ ఆపరేషన్. ఆపరేటర్ అనేది ఒక సింబల్ ఆపరేషన్స్ను పర్ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఎగ్జాంపుల్ అని పెట్టి ఏ ఈక్వల్ టు 5, బి ఈక్వల్ టు 10, a plus b equal to 5 plus 10. Here a and b are called the operands.
ప్లస్ ఈజ్ ఏ ఆపరేటర్ అని రాయాలి. రాసిన తర్వాత టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టి ఆపరేటర్స్ ఆర్ 5 types in JavaScript. First one is the arithmetic operators, second one is the relational operators, and third one is the logical operators, and fourth one is the, what is the fourth one ma? Fourth one ఏంటి? అసైనింగ్ ఆపరేటర్. అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్. అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ ఏంటి లాస్ట్ది? టర్నరీ ఆపరేటర్. సో ఈ 5 రాసేసి అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అంటే అడిషన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్, మాడ్లో డివిజన్ అని రాస్తాము. రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అంటే లెస్ దాన్, గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్, ఈక్వల్ టు, గ్రేటర్ దాన్, ఈక్వల్ టు, ఈక్వల్ అని రాస్తాం. కంపారిజన్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏం రాస్తాం? లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అంటే లాజికల్ ఆరు, లాజికల్ నాట్. ఓకే. అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అంటే ఈక్వల్ రాస్తాం. టర్నరీ ఆపరేటర్ అంటే క్వశ్చన్ మార్క్, కోలన్ రాస్తాం. ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్కు ఒక్కొక్క ఆపరేటర్కు ఒక సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాసేసుకోవడము, లేకుంటే 5 ఆపరేటర్స్ కలిపి ఏదైనా ఒక సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తే ఎగ్జామ్లో మార్క్స్ మనకు వస్తాయి. ఓకేనా? సో ఇది మా